Namaste, hi, Vanakkam, Vandanam, Namaskaram, Meera. Namaskaram, Patty. Welcome to Kapi and Conversation Show. Kapi and Conversation, like I always say, it's a soulful connect when I have that cup of a coffee or a kapi in my hand. And kapi brings back lots of memory. In fact, the guest I have, I'm sure you would have heard her, you would have seen her on the screen also. She's a lovely party as a grandmother. How I know her is something that I want to tell you after dedicating this little welcome song to her. This song, there is definitely a memory attached to it, lots of memory attached to it. I learned this song, or rather, I heard my grandmother teaching this song to her students during my childhood days. Yes, it brings back childhood memories, having those mangoes during the summer vacation time, playing with my cousins and friends in my hometown. So here it is. Venkatachala-nilayam Vaikunthapuravakum. I wouldn't sing beyond this because I have a lovely guest with me, Party, Ms. Lakshmi Jagannathan. Vanakkam, Party. Welcome to Kapi Show. Welcome. எப்படி இருக்கீங்க பாட்டி? How are you I doing? am okay. Good, good. It's my pleasure to have you in this connect. It definitely brings back my memories being with my grandmother also. To all the listeners in US, you're wondering how I know Pati or Lakshmi Jagannathan is that before that I wish to say that Kapi Connect are usually a bilingual connect. So it could be English and Tamil or English and any other language. Today we would have an English and Tamil. I know Party through my cohort friend, Miss Sandhya, whom I met in NSRL cell IIM Bangalore. And she definitely spoke about her mother-in-law, about her Carnatic singing, her travel story, her childhood, and how she developed that love towards Carnatic music, or rather music, especially for that matter. பாட்டி உங்களை பத்தி நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சந்தியா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒரு ஒரு சின்னதா ஒரு பாட்டு ஒண்ணு பாடிட்டு நம்ம இந்த ஷோல போலாமா? Oh, yes. என்ன பாட்டு வேணாலும் நீங்க you can start பாட்டி. I don't have Shruti here. பரவாயில்ல பாட்டி, இப்போதைக்கு நீங்க you can just one or two lines. ஒரு 2 minutes pass பண்ண அவளை கொண்டு வர சொல்லட்டுமா? Okay, yes, so we'll have party sharing. Yes, party. Ganesh Kumar Pahimam Ganesh Kumar Pahimam Gajamukha 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 Ganesh Kumar Pahimam Manoratha Siddhi Vinayaka Manoratha Siddhi Vinayaka Mama Manoratha
சீதி விநாயகா கம பதாதி நூதம ஸ்ரீ குரு கணேச குமார பாகிம கம பதாதி நூதம ஸ்ரீ குரு கணேச குமார பாகிம கஜமுக கணேச குமார பாகிம கஜமுக கணேச குமார பாகிம. அருமை அருமை, வெரி நைஸ் பாட்டி, ரொம்ப தேங்க்யூ. அருமையான ஸ்டார்டிங், ஐ வுட் சே இட்ஸ் a பியூட்டிஃபுல் ஸ்டார்ட் நம்மளோட ஷோக்கு. பாட்டி, உங்க சைல்ட்ஹுட் எந்த ஊர்ல பாட்டி? வேர் வர் யூ லிவிங் அட் தி டைம்? நான் பிறந்தது மெட்ராஸ். லவ்லி. மெட்ராஸ்ல புரசவாக்கத்துல ஓகே திவான் ராமையங்கார் ரோடுன்னு ஒரு ரோடு உண்டு. எஸ். நியர் திஸ் கங்காதரேஸ்வரர் கோவில். ஓகே. அங்கதான் எங்க அம்மாவோட அம்மா அப்பா எல்லாம் இருந்தவா. ஓகே. இந்த வீட்டுலதான் பிறந்தது. ஓகே. திவான் ராமையங்கார் வீட்டுல, பாட்டியோட வீட்டுல. ஓகே ஓகே. அண்ட் எனி क्वेश्चन? யா, டெஃபினெட்லி. சோ ஆஸ் அ சைல்டு பாட்டிக்கு பிடிச்ச விளையாட்டுன்னு ஏதாவது இருந்திருக்கா? என்னை பத்தி சொல்லணும்னா எனக்கு பாட்டு தான் உசுர். ஓகே. ரொம்ப பாட்டு பைத்தியம். பட் ஐ வாஸ் நாட் சக்சஸ்ஃபுல் இன் லேர்னிங் வித் குட் மியூசிஷியன்ஸ். ஓகே. பிகாஸ் இவர் ரயில்வேஸா இருக்கிறதுனால கல்யாணம் ஆகி ஒரு 5-6 வருஷம் தான் மெட்ராஸ்ல இருந்தேன் நான். அதுக்கு நார்த் இந்தியா தான். ஓகே. இந்தியால நம்ம சவுத் இந்தியன் மியூசிக் எடுபடாது. பட் ஐ வாஸ் சோ மச் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் மியூசிக், சான்ஸ்கிரிட், அதெல்லாம் தான் எனக்கு. அண்ட் ரிலிஜியஸ் ஹோலி புக்ஸ், ராமாயணம், பாகவதம், பாரதம், அந்த மாதிரி. குழந்தையில எல்லாரும் எப்போதும் நான் 10 வயசுல இருந்தே ராமாயணம் படிச்சுட்டு இருப்பேன். சுந்தரகாண்டம் தான் என்னோட உசுரே. ஓகே ஓகே பாட்டி. எவ்ரி இயர் வந்து இந்த ஸ்ரீராம் நவமி டயத்துல வசந்த நவராத்திரி, சாரதா நவராத்திரி 2 தடவை வருஷத்துக்கு சுந்தரகாண்டம் பூரா வாசிச்சு ஹனுமாருக்கு வடமாலை சாத்தி பட்டாபிஷேகம் பண்ற வழக்கம். இது மாதிரி கிட்டத்தட்ட 100 பட்டாபிஷேகம் பண்ணிருக்கேன் நான். லவ்லி. தென் ப்ராபபிலி இன்னமும் ஓடிட்டு இருக்கு. இன்னும் நான் இப்ப ஸ்ரீராம் நவமிக்கு ஒரு பட்டாபிஷேகம் முடிய போறது சுந்தரகாண்டம். ஓகே பாட்டி. ஓகே. திஸ் இஸ் மை ஸ்டார்டிங் மை சைல்ட்ஹுட். பட் குழந்தையில இருந்தே நல்லா பாடுவேன். கத்துனது என்னவோ 42 to 48 தான். ஒரு நீலகண்டையன்னு ஒருத்தர் கத்து கொடுத்து 40-50 பாட்டு கத்து கொடுத்தாரு. ஓகே ஓகே. இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது, கத்துக்கிறதுலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது. பாட்டு தேர வந்தா ஐ won't sit. ஏன்னா அவர் கோவக்காரர் அவர். ஓகே ஓகே. பட் ஸ்டில் ஐ லேர்ன்ட் a lot. ஓகே. அத வந்து நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஓகே. By God's grace I have a talent putting wrong on my own. எல்லாமே பை ராமருடைய பிரசாதம் தான் எனக்கு. அவரை நினைச்சாச்சுன்னா வாயில பாட்டு வந்துரும், அவரை நினைச்சாச்சுன்னா புது ஸ்லோகமா இருந்தாலும் ராகம் வந்துரும். அவர் சொல்லிதான் ராகம் எல்லாமே. ஓகே ஓகே. You will be surprised. நான் ஃபர்ஸ்ட் ராகம் போட்டதுங்கிறது வயசு 10 வயசு. ஓ லவ்லி. இப்ப MS எல்லாம் பாடிட்டு இருக்காளே, நாகேந்திரஹாராய அப்படின்னு அவ பாடுறா. பாணி வேற 10 வயசுல 5 ஸ்லோகத்துக்கு 5 ராகமாக அட்டானால இருந்து ஆரம்பிச்சு அது மாதிரி பாடியிருக்கேன். அதத்தான் ஐ ஆம் கண்டினியூவிங். என்னுடைய மென்டாலிட்டி யார் பாடினாலும் உடனே கிராஸ் பண்ணி பாட முடியும். பட் நான் பல ஸ்லோகங்களுக்கு ராகம் போட்டிருக்கேன். ஓஹோ, வெரி நைஸ். எனக்கு கொடுத்த அனுகிரகம் அது. ஓகே. எதை பார்த்தாலும் புதுசா நீங்க ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்தாலும் போறோம், என்ன ராகம்னாலும் பாடிடுவேன் நானு. ஓகே. அந்த டேலண்ட் பகவான் கொடுத்த கிஃப்ட் எனக்கு.
Wonderful party. அந்த மாதிரி சிவானந்தலகரி, சௌந்தரலகரி, ஆனந்தலகரி, அபிராமி எந்தாதி, அபிராமி பதிகம், ஸ்கந்த அனுபதி, கந்தர் அனுபூதி, சஷ்டி கவச்சம், இந்த மாதிரி நிறைய ஒரு 100 ஸ்லோகங்களுக்கு ராகம் போட்டிருக்கேன். கடவுளுடைய அனுகிரகத்தால் தான். நான் போட்டேன் நான் சொல்லிக்கவே மாட்டேன். அவர் நாக்குல வந்து உட்காருவர், பாட வச்சிருவார் அவர். அந்த மாதிரி முதல்ல ராகம் போட்டதுங்கிறது இந்த நாகேந்திரஹாராயங்கிறது சிவ பஞ்சாட்சர ஸ்லோகம். ஓகே, அதுக்கு ஒரு சில வரிகள் பாட முடியுமா பாட்டி உங்களால? இப்ப அதையா நாகேந்திரஹாராய த்ரிலோச்சனாய பஸ்மாங்கராய மகேஸ்வராய நித்யாய சுத்தாய திகம்பராய தஸ்மை நகாராய சிவாய இந்த சிவபஞ்சாயத்துல இதான் முதல் ஸ்லோகம். எப்படி ஆரம்பிச்சுன்னா நம சிவாய. ஆமா, ஒவ்வொரு ஸ்டான்ஸாவும் அந்தந்த முதல் எழுத்துல ஆரம்பிக்கிறது. இது வந்து எனக்கு 10 வயசுல நான் போட்டு, எங்க அம்மா ரொம்ப நன்னா பாடுவா, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட். ஆனா நன்னா பாடுறதுக்கு நிறைய கத்துக்கிறதுலாம் 13 வயசுலயே கல்யாணம் ஆயிடுத்து. ஃபேமஸ் வாத்தியார் கேள்விப்பட்டிருப்பேள், மறந்து போயிட்டு இப்போ. அவற்ற அம்மா கத்துன்றதுதான். ஆனா குரல் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அம்மாவோட குரல் என்சி வசந்த கோவில மாதிரி குரல். அம்மாவுக்கும் என்ன மாதிரி மென்டாலிட்டி தான். பாட்டுல போட்டாதான் பாடமாகும் ஸ்லோகங்கள்லாம். எனக்கெல்லாம் அப்படித்தான். வெறும் ஸ்லோகமாக பாடமாறது கொஞ்சம் கஷ்டம் எனக்கு. சுந்தரகாண்டம் வாசிக்கிறதே, நவாகமாக வாசிக்கிறதே, ஒவ்வொரு அத்தியாயம் ஒரு ராகம். எனக்கு 68 அத்தியாயம் 68 ராகமா தான் பாடுவேன். கடவுள் கிருபையில ஆன் தி ஸ்பாட் அடுத்த ராகம் தனியே வரும். லவ்லி. இது ஒரு கிஃப்ட் இல்லையா பாட்டி? இது ஒரு பெரிய கிஃப்ட் இல்லையா பாட்டி? கடவுள் கிஃப்ட் தான் எனக்கு. அவருடைய கிஃப்ட் தான் எல்லாமே. அவருடைய அனுகிரகம் தான் எல்லாமே. இத்தனை வருஷமா எல்லாம் போட்டிருந்து கேசட்ல போட்டிருந்தேன். கேசட்னா அழிஞ்சிரும், ஒட்டின்றும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே எங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து என்ன பண்ண, அவருக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் காமிக்க மாட்டார். ஹி இஸ் வெரி ஒர்க்கஹாலிக், கர்ம யோகி அவர். ஆனா என்ன பாடணும் சொல்ல மாட்டார், பாட வேண்டான்னு சொல்ல மாட்டார். அது மாதிரி ஒரு டைப் ஆஃப் மேன். அவர் என்ன பண்ணினா எல்லாத்தையும் சிடியா பண்ணி கொடுத்துட்டார். எல்லாரும் சொன்னா கேசட்டை வைக்காதுங்க, சிடியா இருந்தா அதுக்கு உசுர் நிறைய இருக்கும், சிடிய போட்டு கொடுத்தார். அது இத்தனை வருஷமா ஓடின்னு இருந்தது. இப்ப ஒரு 7-8 வருஷத்துக்கு உள்ள இப்ப உலகம் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆயிடுது இல்லையா. சிடியும் பிரயோஜனம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு என் பிள்ளை சான் பிரான்சிஸ்கோல, எனக்கு 4 பிள்ளைகள், 3 பேர் அமெரிக்கால இருக்கா, ஒருத்தன் இங்க சேகரன் சந்தியா. சான் பிரான்சிஸ்கோக்கு போனா அவனுக்கு பாட்டு இன்ட்ரெஸ்ட், அம்மா பேர்ல ரொம்ப அஃபெக்ஷன் வேற. அவனும் பாடுவான். நான் பாடினேன்னா உடனே யூடியூப்ல இருக்கு அவனோடதெல்லாம். அவன் என்ன பண்ணினா எல்லாம் நான் போட்ட சிடி பண்ணினது எல்லாத்தையும் யூடியூப்ல போட்டுட்டான். அது எனக்கு ஒரு பெரிய இப்ப தற்காலத்துக்கு நன்மையா போயிடுத்து. ஏன்னா எனக்கு இப்ப வயசு 87. அது வந்து இப்ப இந்த 4 கட்ட சுதியில எல்லாம் அந்த அதுகள்லாம் 4 கட்டையில பாடியிருக்கேன். இதெல்லாம் 2 கட்டை. முடிய மாட்டேங்கிறது. அந்த யூடியூப்ல போட்டது எம்எஸோட சுப்பிரபாதத்தை வச்சுட்டு புஸ்தத்தை வச்சுக்கிற மாதிரி அந்த யூடியூப போட்டுட்டு புஸ்தத்தை வச்சுட்டு நான் பூஜை ரூம்ல உட்கார்றேன். சௌரியமா இருக்கு இப்போ. இல்ல நிஜமா அது ஒரு வசதிதான். That is real comfort அப்போ. அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து வேறதான் you are going to talk and I will shall I continue. You continue பாட்டி, I am listening to you. Okay. சோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணினேன் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஆசை என்னன்னா பாட்டுல நல்லா முன்னுக்கு வரணும்ட்டு ஆசை. ஜஸ்ட் லைக் இப்ப எல்லாரும் இருக்காளே அது மாதிரி. அதுக்கு எனக்கு கொடுத்து வைக்கல. ஏன்னா நான் வந்து இப்ப கல்யாணம் ஆகி 4 வருஷம் தான் மெட்ராஸ்ல இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் நார்த் இந்தியா போயிட்டு 18 வருஷம் கழிச்சு தான் திரும்பி வந்தேன்.
ஓகே. எல்லாம் நம்ம சவுத் இந்தியன் மியூசிக்கு எடுபட கிடையாது. ஓகே. இருக்கிற பாட்டை நான் பாட்டுக்கு நாள் புறா பாடிட்டு உட்காந்துருப்பேன். ஓகே. ஓகே. சோ எனக்கு அது ஒரு ஆசை. ஓகே. நல்ல கிராஜுவேட் ஆகணும்ட்டு ஒரு ஆசை. ஓகே பாட்டி. இன்டர்மீடியட் ஃபர்ஸ்ட் இயர் பொழுதே கல்யாணத்தை பண்ணிட்டா அந்த காலத்துல இன்டர்மீடியட் பேர் எஃப்ஏன்னு பேரு. எஸ் எஸ். எஃப்ஏ ஃபர்ஸ்ட் இயர் தான் முடிச்சிருந்தேன். செகண்ட் இயர்ல கல்யாணம் ஆயிடுத்து. எங்க மாமியார் படிச்சு என்ன பண்ணணும் ஒண்ணும் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு படிப்புக்கு டிஸ்கன்டினியூ பண்ணிட்டு புக்காத்துல அடுக்குலையை தான் கல்யாணம் பண்ணிட்டேன். ஓகே ஓகே. அது ஃபெயிலியர். ஓகே. அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து டிரைவிங் ரொம்ப ஆசை. எங்க அப்பா he was very rich. 7-8 கார் உண்டு. அதனால எனக்கு டிரைவிங் கத்துக்கணும்னு சொல்லி ஆத்துல எப்படி அந்த டீநகர் ஆத்துக்குள்ளேயே டிரைவிங் கத்துட்டேன். அது ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ஈவென்ட் எனக்கு. வேலைக்கு போகணும்னு ஆசை. அந்த காலத்துல நாங்க எல்லாரும் சமையல் உள்ள விட்டு வெளியிலேயே வர முடியாது. வாசலுக்கு கூட மாமனார் வாசல்ல உட்காந்து இருந்தா வாசலுக்கு கூட வரக்கூடாது. ஓகே. ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட், ரொம்ப ஆச்சாரம். பட் எல்லாத்துக்கும் நான் ஈடு கொடுத்துட்டு போனேன். ஓகே. ஒண்ணுமே வந்து வெறுப்பெல்லாம் காண்பிக்கவே இல்லை. சோ அதனால எனக்கு சிண்டிகேட் பேங்க் அப்பதான் 1958 தான் உமன்ஸ் ஆல் உமன்ஸ் பிரான்ச்னு ஆரம்பிச்சா. மேனேஜர் ஆத்துக்கு வந்து லட்சுமிக்கு நான் ஒரு வேலை கொடுத்தேன், சிண்டிகேட் பேங்க்ல வேலைக்கு வர சொல்லுங்கன்னு சொன்னா. ஓகே. என்னோட சுத்துப்பட்டாரம் எல்லாம் அகைன்ஸ்ட். வேலைக்கு அது பொம்பளை ஒண்ணு வேலைக்கு போகக்கூடாது. அது ஒரு ஃபெயிலியர் தான் எனக்கு. சோ வாழ்க்கைங்கிறது என்னன்னா வெற்றியும் தோல்வியும் சமாளிச்சுட்டு போறதுதான் வாழ்க்கை. கண்டிப்பா. வெற்றியும் சொல்லிட்டு கர்வமும் படப்படாது, தோல்வியும் சொல்லிட்டு ஒரே அடியா டல்லா உட்காரக்கூடாது. எல்லாத்தையும் யூ ஹாவ் டு வின். அதுலதான் இருக்கு. அதுல என்னன்னா நம்ம மனசுதான் காரணம். உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப ஆசைகள் ஜாஸ்தி, சரீரத்துக்கு ஆசைகள் ஜாஸ்தி. உடம்பு மனசுக்கு ஆசை. மனச நீ அடக்கி மனசு பிரகாரம் போனேன்னா யூ வில் ஹேவ் a smooth life. Absolutely. ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க பாட்டி. சோ இப்ப நான் வந்து எங்க அப்பா ரொம்ப ரிச், எங்க மாமியாராம் ரொம்ப சாதாரணம். But I didn't suffer at all. I didn't bother at all. Okay. என்னுடைய இது இல்லைன்னா எது பகவான் கொடுத்து வச்சிருக்கோ அதை திருப்தியா எடுத்துக்கணும். பகவான் கொடுத்தத திருப்தியா எடுத்துட்டாதான் மனசு சந்தோஷப்படும். கண்டிப்பா. சோ நான் என்ன பண்ணினேன், திஸ் இஸ் மை லிபி. இந்த வீடுதான். ஆனா தே ஆர் வெரி 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 நைஸ் பீப்புள். பணம் தான் கிடையாது, மீதி நல்ல குணம் எல்லாம் உண்டு. I was so rich. நான் வந்து கல்யாணம் பண்ணிட்டு உடனே பிறந்தாத்த மறந்தாச்சு. Because this house is my house. பிறந்தாங்கிறது கல்யாணம் ஆற வரைக்கும் தான் ரிச். நான் ரிச்சுன்னு சொல்லிக்கிறது நான் கல்யாணம் ஆகாம இருந்தாதான் ரிச். கல்யாணம் ஆயாச்சுன்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி இன்லாஸ் ஹவுஸ் ஹஸ்பண்ட். அந்த மாதிரி ஒரு மென்டாலிட்டி நான். So I didn't have any regrets. சாதாரண ஃபேமிலியில நம்ம வந்திருக்கோமேன்ட்டு கிடையாது. பட் தே ஆர் வெரி வெரி நைஸ். 4 நாத்தனார், ஒரு மச்சனன், மாமனார் கோபக்காரர், மாமியார் ரொம்ப சாது. என்ன அப்படி வச்சுட்டாவா. சந்தோஷம். வெரி நைஸ், வெரி நைஸ் பீப்புள். பாட்டி, உங்களுக்கு சமையல்ல பிடித்த சமையல், லைக் the one which you love cooking? எனக்கு what I feel is எல்லாமே சந்தோஷமா சமைப்பீங்க, எல்லாமே பிடிக்கும் நீங்க சொல்லுவீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். பட் ஸ்டில் ஏதாவது ஃபேவரட் இருக்குங்க? எனக்கு வந்து எனக்கு சமையல் பண்ணவும் பிடிக்கும். பண்ணினத 4 பேருக்கு பதில் 40 பேருக்கு போடணும்னு ஆசை. சாப்பாடு போடுறது ரொம்ப ஆசை. நல்ல விதவிதமா பண்ணுவேன். நார்த்ல இருந்ததுனால நார்த் இந்தியன் டிஷஸ் எல்லாம் கத்துக்கிட்டேன். சவுத்ல இருந்த போது நல்ல எங்க மாமியார் ஆத்துலயே தினம் ஃப்ரெஷ்ஷா மசாலா அரைச்சுதான் சாம்பார். ஓகே. மதர் இன் லாஸ் ஹவுஸ் இஸ் வெரி ஃபேமஸ் ஃபார் அரைச்சு விட்ட சாம்பார். கார சாரமா இருக்கும். ஓகே ஓகே. சோ ஆஸ் அ மாட்டு பொண்ணு நான் வந்து இழுத்து போட்டுட்டு மாமியார் ஹெட் ஆஃப் தி குக்கிங்ல இருப்பா. மீதி எல்லாம் கரிகா நறுக்கி கொடுத்தா அரைச்சு கொடுத்தெல்லாம் நான் தான் பண்ணுவேன். ஐ டோன்ட் பாதர். ஏன்னா எங்க அம்மா வீட்டுல அடுக்குள்ளேயே பார்த்துல நான் பொறக்கட்டு முந்திலேருந்தே சமையல்காரா உண்டு.
பட் ஸ்டில் இந்த ஆத்துல வந்து எல்லாம் நல்லா கத்துண்டு எல்லாரும் என்ன ரொம்ப புகழ்ந்து வச்சுட்டு இருந்தா, ரொம்ப அருமையா வச்சுட்டு இருந்தா. வெரி நைஸ். எங்க ஆத்துல இவர் வந்து ரயில்வேஸ்ல இருக்கும்போது, நான் நார்த்ல இருக்கும்போது எல்லாம் ரயில்வே போர்ட்ல இருந்து 7-8 பேர் மாசம் வருவார். டின்னர் நம்ம ஆத்துல, லஞ்ச் நம்ம ஆத்துல தான் நடக்கும். அவர்கிட்ட என்ன சொல்லுவேன்னா, 4 பேர் வந்திருக்கான்னா 4 பேருக்கு சமைக்கிறதும் 14 பேருக்கு சமைக்கிறதும் ஒண்ணுதான், ஒரே சமையல் தான். உங்களுடைய இப்ப இருக்கிற டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து இருக்கிற கொலீக்ஸையும் கூப்பிடுவோன்றுவேன் நான். ஒரே கோலாகலமா 8-10 பேரு நல்லா சமைப்பேன். எனக்கு ரயில்வேஸ்ல தேங்க்ஸ் டு பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் பெரிய மாளிகை தான் இந்த வீடுகள்லாம். இப்ப 800 ஸ்கொயர் ஃபுட்ல வீடு கட்டுறான்னா அங்க 800 ஸ்கொயர் ஃபுட்டுக்கு ஒரு ரூமே இருக்கும். அவ்வளவு பெருசு, 5-6 ரூம் உண்டு. நிறைய சம்பளம் தான் குறைச்சலை தவிர மீதி எல்லா வசதியும் உண்டு. எனக்கு இருக்கிறதுக்கு வருவான், ஒருத்தர் பாத்திரம் தேய்க்கிறதுக்கு வருவான், ஒருத்தர் துணி துவைக்க வருவான், ஒருத்தர் இஸ்திரி பண்றதுக்கு வருவான். நான் தொடப்பத்தையும் தொட்டது இல்ல, பாத்திரத்தையும் தேய்ச்சது இல்ல 17 வருஷம். That gift God gave me. Kind of richness and இது poor இது அதெல்லாம் கிடையாது. I was so happy with the children and all that. My husband is also very very நல்ல குணம், சாது, இறஞ்சே பேச மாட்டார், கோபமே வராது. I had a very nice life. தோட்டம்னா பெரிய தோட்டம் இருக்கும். ஒரு 2 தடவை நான் லான வாக் பண்ணினேன்னா, குழந்தைய வச்சுட்டு வாக் பண்ணேன்னா நான் முடிஞ்சிடும், அவ்வளவு பெரிய லான். அந்த மாதிரி எல்லாம் my feelings எல்லாம் regret feelingsே கிடையாது. கையில பர்ஸ் கிடையாது. The one thing my குணம் is he also and I also, I don't have any desire. இதை வாங்கணும், அவளை மாதிரி நகை வாங்கிக்கணும், அவளை மாதிரி புடவை வாங்கிக்கணுங்கிற ஆசை கிடையாது. மனசுல இருந்து இந்த டிசைரை எடுத்தாச்சுன்னா மனசு பூராவும் ஹாப்பினஸ் தான். Absolutely, absolutely. டிசைரை வச்சுட்டாச்சுன்னா அதுக்கு வந்து ஓய்வே கிடையாது. நீ நீல புடவை வாங்கிட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னா, யாராவது பச்சை புடவை கட்டிட்டு போனான்னா ஐயோ அதுவும் வாங்கிக்கணும்னு தோணி போயிடும். அந்த மனசு இஸ் வெரி நாலேஜ் ரொம்ப ஜாஸ்தி மனசு. சோ மனசை அடக்கினாலே life will be great. அப்படின்னு என்னுடைய சித்தாந்தம். Very nice, very nice. To all our listeners and viewers who are watching this on the video channel or listening to it on the podcast, wish to say that what Party is sharing is her experiences, her observations, and her desire. I mean, her happiness is what she has shared over here. எவ்வளவு நல்லா இருக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நமக்கு. That's why, எப்பயுமே சொல்லுவாங்க, சின்ன குழந்தையில இருந்து வீட்டுல பெரியவங்க இருக்கணும், பெரியவங்க கிட்ட நம்ம நிறைய விஷயம் கத்துக்கலாம். Because Nariya, exactly. Because they have seen so many things. For example, they would have seen the best, they would have seen the worst also. Whatever they are carrying with them, it's just not only their age. They are carrying so many years of experiences, or double the years of experiences also what they have seen around. It's good because children, when they grow with elders, periyunga kuda valarappo, parenting la enna aguna mukavasi time, because parenting for a person, it's a new journey, a first time journey. But grandparents in irukkrappo, they have been a parent already. They always say parent do not get old. Child might overgrow and they might become a parent, but parents usually remain a parent whether they are a grandparent or they are a parent. So when usually a person becomes a grandparent, avangaloda the way they sometimes, what na enna kelvi pattirukena Paati, சில பேர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, நான் வந்து பேரண்டா இருக்கிறப்போ என் குழந்தைக்கு இவ்வளவு விஷயம் நான் பண்ணணும்னு நினைச்சேன், பட் that time either it was a money or it was time bound or so many things, certain part of their journey என்னால என்ஜாய் பண்ண முடியல. பட் என்னோட பேரன் குழந்தைகள், when I say parent பேத்தி, when I see them, அதோட I totally become a child-ன்னே அவங்க சொல்லுவாங்க. அண்ட் அவங்க கிட்ட இருக்கிற அந்த பொறுமை, அவங்க கிட்ட இருக்கிற அந்த மென்மை பாத்தீங்கன்னா பேரண்ட்ஸ் கிட்ட ஏன் சில டைம் கம்மியா இருக்குன்னா, because we are rushing. And when this parent becomes a grandparent, that's when they realize, and then they see the grandchildren, and then they say, oh God, நான் இதை மிஸ் பண்ணிட்டேன். ப்ராபப்ளி சில விஷயங்கள் வந்து அவங்க லைஃப்ல ஒரு பாடமா இருந்திருக்கலாம், சில விஷயங்கள் அவங்க லைஃப்ல கத்துண்ட ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ், and that learning they implement it so that the child doesn't miss his or her childhood. அதனாலதான் பெரியவங்க வீட்டுல இருக்கணும்னு எப்பயுமே சொல்லுவாங்க. பெரியவங்க கிட்ட நிறைய விஷயம் கத்துக்கலாம், நிறைய விஷயம். they teach us not
how to be, what to be. They share so many experiences. இதெல்லா experiences எல்லா நிகழ்வுகளும் பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு கதை. அந்த கதை is an important element in everyone's life. இன்னைக்கு நம்ம இங்க இருக்கோம்னா அதுக்கு மெயின் ரீசன் I would say independentன்றது ஈஸியா சொல்லலாம். We can say I am independent, but to be one, you need resources. To be one, you need people around you. To be one, you need help also. So ஒரு ஹெல்ப் ஒரு மென்டர் மூலமா வரலாம். And the mentor can be someone as old as you. A mentor can be younger than you. And some mentors are, yes, most of the mentors we see are older than us. Why we go to mentors and pathina? They don't, they teach us in such a way that what they saw as a failure, you shouldn't be facing it again. அதுதான் அவங்களோட ஒரே எண்ணமா இருக்கு. Because நான் அடிபட்டேன் இந்த விஷயத்தினால, அது நீ திருப்பி நீ எதுக்கு அடிபடணும்? I am here to help you out. So it's always good to listen to, because every individual, every person has a story, and it is just not a story about once upon a time. It's just not a story about Cinderella losing her what to say, a cherpu, for that matter. It is just not about moral, but it is a learning which everyone teaches us. Party கிட்ட எவ்வளவு விஷயம் நம்ம இத்தனை நேரம் கேட்டுட்டு இருந்தோம். That is really really lovely. Party, உங்களுக்கு ஃபேவரட் ஃபுட் ஏதாவது, எது உங்களோட ஃபேவரட் ஃபுட் பாட்டி? நீங்க நார்த் இந்தியனும் பண்ணிருக்கீங்க, சவுத் இந்தியனும் பண்ணிருக்கீங்க, அரைச்சி விட்ட குழம்பும் கமகமான்னு பண்ணிருக்கீங்க. உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு ஃபேவரட் ஃபுட்னு ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கும் இல்லையா? இல்ல, நான் நார்த் இந்தியன் டிஷ்ஷஸ்னா ராஜ்மா, ஆலு மட்டர் இதெல்லாம் நல்லா பண்ணுவேன். அதே மாதிரி சவுத் இந்தியன்னா அவியல், மிளகு குழம்பு, பொரிச்ச குழம்பு. I am from திருநெல்வேலி, அதனால இந்த பொரிச்ச குழம்புலாம் உண்டு, மிளகு குழம்புலாம் உண்டு. அதெல்லாம் எங்க சந்தியாவுக்கு எல்லாம் கத்து கொடுத்து நல்லா பண்றாங்க. சூப்பர், லவ்லி. பட் நீங்க நிறைய இடம் ஜர்னி பண்ணிருப்பீங்க, பிகாஸ் தாத்தா வாஸ் இன் ரயில்வேஸ் இல்லையா? So transferable ஜாபுங்களா இல்லாட்டி லைக் இட் யூஸ் transferable every 2.5 வருஷம் 3 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை transferable. 17 டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருக்கு. நார்த்ல எல்லாம் இருந்துட்டோம். ஒரு ஸ்டேட் விட்டது இல்ல. நான் காஷ்மீர், சிம்லா, பஞ்சாப், ஹரியானா, ராஜஸ்தான், யூபி எல்லா இடத்துலயும் இருந்திருக்கேன். நான் எல்லா ஊர்களையும் இருந்திருக்கேன். அதை தவிர நம்ம எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் இங்கே இருந்து அவ்வளவு தூரம் போயிட்டு வரதுக்குள்ளேயே we say, oh my god, just look at those days. The commutation இருந்து பாத்தீங்கன்னா dependency was majorly on public transport. And அத தவிர இவர் டியூட்டில போகும்போதெல்லாம் நாங்க ரயில்வே பாஸ் ஹோல்டர்ஸ். ஓகே ஓகே. வருஷத்துல 6 பாஸ், 6 PTOs. We are all free to go along with him. My children, எனக்கு ஒரு விடோ மதர், விடோ சிஸ்டர் எல்லாருக்கும் பாஸ் உண்டு. ஓகே. அவர் டியூட்டில போகும்போதெல்லாம் நான் அவரோட கூட போனதுனால இந்தியாவுல சொல்லுவாளே, காஷ்மீரத்துல இருந்து சேது முதல் காஷ்மீர் வரையும்பா. ஆமா ஆமா. இந்தியா அதே மாதிரி வெஸ்ட் ஈஸ்ட்ங்கிற மாதிரி கூட கல்கத்தால இருந்து இந்த குஜராத் அந்த எல்லா பிகானீர்ல பட்ட பாலைவனம் அதுல 4 வருஷம் இருந்திருக்கேன் நானு. ஓகே. மினிமம் 3.5 வருஷம். ஓகே ஓகே ஓகே. ராஜஸ்தான்ல பிகானீர்ல இருந்து பஞ்சாப்ல ஃபெரோஸ்பூர் பாகிஸ்தான் பார்டர்லயே இருந்து டியூரிங் வார் ஆல்சோ நான் ஃபேமிலி ஸ்டேஷன் ஆக்கினா கூட நான் போகல. வெரி கோல்ட் ஆக்சுவலி. இந்தியா, பாகிஸ்தான், இந்தியா, சைனா எல்லாம் ஃபைட்டிங் போதெல்லாம் நான் நார்த்ல தான் இருந்திருக்கேன். I like to see during midnight fighter planes. வராண்டாலவே fighter plane பார்ப்பேன் நான். அந்த தைரியம்லாம் உண்டு எனக்கு. எல்லாரும் சொன்னா என்ன மெசேஜ்னா, தைரியமா நீங்க இருக்க எல்லாரும் அவாவா ஊருக்கு போயிட்டா நான்ஸ்ட் ஃபேமிலி ஸ்டேஷன் ஆக்கியாச்சுன்னு. நோ ஐ வோன்ட் கோயிங் டு குழந்தை எல்லாரையும் கட்டில் கடியில படுக்க விட்டுட்டு வராண்டால ஃபைட்டர் பிளேனை பார்த்துட்டு இருப்பேன். அந்த அளவுக்கு ஐ லைக் இது. வாரெல்லாம் பார்ப்பேன். ஆத்துக்கு பின்னாடியே பாம்லாம் விழுந்திருக்கு ஃபெரோஸ்பூர்ல. ஆத்துல இருந்து 3 மைல் தான் பாகிஸ்தான் பார்டர். ஓகே ஓகே. So this is Punjab.
அதுக்கப்புறம் வந்து யூபியில வந்து இவருடைய ஜூரிஸ்டிக்ஷன்ல தான் இந்த ஹரித்வார் ரிஷிகேஷ் எல்லாம் மாமியார் எல்லாம் கூட்டிட்டு ஹரித்வார் ரிஷிகேஷ் எல்லாம் பார்த்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வந்து இப்ப ரிட்டையர் ஆனதுக்கு அப்புறம் கங்கோத்ரி, யமுனோத்ரி, இது என்ன எல்லா 4 இதுவும் கங்கோத்ரி, யமுனோத்ரி, பத்ரிநாத், கேதார்நாத் இதெல்லாம் குதிரையில எல்லாம் போய் எக்ஸலண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அவரோட கூட போனதுனால இதெல்லாம் கிடைச்சது. அதே மாதிரி டவுன் சவுத் வந்தேன்னா மெட்ராஸ்க்கு கீழே இருக்கிற சவுத்ல மீனாட்சி அம்மன் கோவில், தஞ்சாவூர் கோவில், திருவாயூர் கோவில், கன்னியாகுமரி வரைக்கும் அண்ட் கன்னியாகுமரி சமுத்திர தடத்துல விவேகானந்தா எல்லாம் பார்த்துருக்கேன். ஒன்னும் பார்க்காத இடம்ங்கிறது நான் சொல்லணும்னா மத்திய பிரதேஷ் ரொம்ப பார்த்தது இல்ல. அவருக்கு அங்க டிரான்ஸ்பர் நார்த் இந்தியா பேஸ் தான் இவர். உஜ்ஜைன் பார்க்கலையேன்னு கொஞ்சம் குறைநேக்கு. அதே மாதிரி 4 வருஷம் பிகானீர்ல இருந்ததுக்கு ஜெய்சல்மேர் பார்க்கலேன்னு ஒரு குறை. மத்தபடி என்ன மாதிரி ஊர்களை பார்த்தவா கேள்விப்படவே மாட்ட முடியாத அவ்வளவு இடம் எல்லாம் அவர் கூட்டின்னு போயிருக்கார். So I had a very happy, nice life without money. சந்தோஷம் இல்லைங்கிறது இப்ப எல்லாரும் அறிஞ்சுட்டு இருப்பா. சந்தோஷமே கிடையாது, மனசாலதான் சந்தோஷம். எவ்வளவுக்குள்ள விட்டு கொடுத்து வாழறியோ, எவ்வளவுக்கு டிசைர் கீழே போடுறியோ அவ்வளவுக்கு ஹாப்பினஸ். மனசுல ஹாப்பினஸ் இருந்தா வீடு பூராவும் ஹாப்பியா தான் இருக்கும். அதனால I didn't realize when I got married, ஐயோ ரொம்ப சாதாரண குடும்பமா இருக்கேன்னு நான் நினைச்சதே கிடையாது. It was heaven for me. பணத்தால சந்தோஷம் இல்லை. இப்ப பாரு எத்தனை பேர் பில்லியனர்ஸ் இருக்கா, அவ உள்ள போய் கேளு, they are all very very unhappy. நீ உங்களை இருக்கு. நம்ம மனச வந்து உன் கைக்குள்ள வச்சுக்கணும், மனச வெளியில விடக்கூடாது. உனக்கு சௌரியம் தான். நீ மனச டிசைரை ஜாஸ்தி ஆக்கிண்டேன்னா நீ மேல மேல மேலதான் அவ அதை வாங்கிட்டு கல, அவ இதை வாங்கிட்டு கல, அவ அந்த நகை அந்த அந்த குறையேதான் இருந்துருக்கும். So really God has given a good குணம் for me. குழந்தையில இருந்தே எனக்கு அந்த மாதிரி தான். அண்ட் ஆல்சோ சான்ஸ்கிரிட் பாணினி சான்ஸ்கிரிட் நிறைய வச்சிருக்கேன் நான், பாணினி கிராமர். அதனால வந்து I don't find any difficulty to read the Sanskrit இதிகாசங்கள்லாம். ஃப்ளூயண்டா வாசிப்பேன், ஃப்ளூயண்டா பாடுவேன், அர்த்தம் நிறைய பாகவதம் எல்லாம் வாசிச்சா நல்லா அர்த்தம் புரியும். இத்தனை வருஷமா இவ்வளவுக்கும் ராகம் போட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த காலத்துல இருந்தே ஒரு 40 வருஷத்துக்கு முந்தையே எனக்கு எல்லாத்துக்கும் ராகம் போட்டிருக்கோம். கீதைக்கு ராகம் போடணும்ட்டு ஒரு ஆசை எனக்கு. எல்லாரும் தடுத்துட்டா ஐயோ கீதையெல்லாம் வந்து அந்த காலத்துல ரிஷிகள் பாடி இருக்கா, அதெல்லாம் ராகத்தாடெல்லாம் பாடலாம், நீ பாடப்படாதுட்டா. எனக்கு அது குறை இருந்துட்டே இருந்தது. இப்போ 2 வருஷத்துக்கு முந்தி என்னுடைய 85th இயர்ல அந்த கீதை படிச்சேன். இப்போ எனக்கு அர்த்தம் எல்லாம் புரியும் இல்லையா, அதனால வந்து கீதை படிச்ச உடனே ரிஷிகளே பாட்டு மூலமா தான் கீதை பாடியிருக்கா. கீதை படிச்சாதான் தெரியும். அதே மாதிரி ஆதிசங்கரர் பஜகோவிந்தம் பாடி இருக்க, அப்படிதான் அவர் பாடியிருக்காரு. அவரை ஆதிசங்கரரே சொல்லியிருக்காரு. சோ எனக்கு கம்ப்ளீட்லி டிஸ்கார்ட் அதர்ஸ் வியூஸ். ஐ டுக் இது கையில நமக்கு இது கிடைச்சு கொடுத்தோம் உத்தரவாதம் மாதிரி. ரிஷிகள் எல்லாம் பாடிருக்கா, ஆதிசங்கரர் பாடியிருக்கான்னு சொன்னோன்னு அப்புறம் ராகம் பாட ஆரம்பிச்சேன். கொஞ்சம் பயம், என்ன கிட்டத்தட்ட எத்தனையோ வருஷம் ஆச்சு பாட்டை பாடி விட்டு, பாட முடியுமான்னு பார்த்தா did that job though it was not very nice. ஏன்னா ஸ்ருதி ரொம்ப குறைஞ்சு போயிடுத்து. 86 வயசுல பாடுறது ரொம்ப சிரமமான காரியம். ஆனாலும் என்னுடைய கோவ் சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆக்கிண்டேன். அது பை காட்ஸ் கிரேஸ். To all the listeners and viewers, எவ்வளவு நல்லா இருக்கு. Let me connect these points party share பண்ணது. நம்மளோட business இல்லாட்டி entrepreneurial இல்லாட்டி in our house situation also. Desire is not wrong, but what we desire for is important. There are few things which we feel இது வேணும் அது வேணும் அது வேணும் எல்லாமே வேணும். For example business இல்லாட்டி entrepreneurial journey ல பாத்தீங்கன்னா
நிறைய விஷயம் we want to get in our company's name or get that brand. But it's important that what you desire, make it into small pieces, take one thing at a time, which is achievable. Because, for example, if somebody wants to write a book of 100 pages, if you sit and write from the first word, you'll be really wondering how am I going to finish those 100 pages for my book? If that is the desire is not wrong. But if we can break that desire into several parts, that 100 pages divided into 10 titles, for each title write around 500, I'm sure what you desired you achieve. But how we achieve is also important. Process is so simple and straightforward. She doesn't say don't desire, but don't desire for everything. There are few things which we can do. I mean, it is easy to say இதெல்லாம் rocket science இல்ல யாருனாலும் எல்லாம் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு. But there everything has its time, everything has its moment, and it's our ability how much we can do. If we want to do so much, we need to take little by little. That is about one thing. So beautifully பாட்டியோட life journey ல சொல்லியிருக்காங்க. இன்னொரு விஷயம் வந்து she is talking about to விட்டு கொடுத்து போகிறதுன்னு சொல்றது. விட்டு கொடுத்து போகிறது, it's all about traveling along. It could be in a relationship, in a family, or in a business also. There is a founder and a co-founder. There are business, there are employees in your organization. It's important that we need to have a vision for our organization. It's important that we know what the purpose நம்மளோட company ஓடுது. When we know we all are working for that vision and the purpose, automatically நம்ம எல்லாருமே விட்டு கொடுத்து போவோம். Because when we take up one particular task, we know that this person will do this task, the other person can handle the other bit of the task. நம்மளே ஒரு task விட்டு கொடுத்து, we delegate. Delegation is also another form of விட்டு கொடுத்து இல்லையா பாட்டி? Because நீங்க joint familyல இருந்து வரீங்க, you have I mean from a younger tender age, like and the teenage beginning you got married like 13 from then, and you've been living with your in-laws. நீங்க actually பார்த்திருக்கீங்க how they work, and that has actually, I'm sure, taught you how to be balanced, how to delegate. இல்லையா பாட்டி? And that is an important skill நிறைய பேர் மிஸ் பண்றோம். இப்ப என்னன்னா உங்களுக்கு உங்களோட லைஃப் டைம்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஆள் இருந்தாலும் அவ்வளவு டைம் இருந்திருக்காது. All were in a hurry, or we were most of the time you were busy in the kitchen. Like for example, you had an opportunity to work, you couldn't take that job with Syndicate Bank. But அதனால நீங்க வந்து you didn't stop working, you didn't stop cooking, you didn't stop taking care of your children, you didn't stop taking care of even that music or anything. You continued. இதுதான் ஒரு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் விட்டு கொடுக்காம போகுது. I understand நிறைய டைம் நம்ம லைஃப்ல வந்து ஒரு சில ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரும், because of some reasons நம்மளால எடுக்க முடியல. But since that didn't happen, can we give up our day-to-day things? No, not definitely not. And that's a big learning I am definitely getting, and people who are going to be listening to our show, watching our show, கண்டிப்பா நான் சொல்றேன், இந்த லேர்னிங் வந்து இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் நீங்களாம் நிறைய விஷயம் வந்து இப்போ நீங்க ஆரம்பிக்கிறீங்க, யூ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் அ கம்பெனியா இருக்கட்டும், an ஐடியாவா இருக்கட்டும், யூ வாண்ட் டு கிரியேட் தட் பிராண்டா இருக்கட்டும். There are few projects that doesn't happen, but I'm telling you, it happens for a reason. Sometimes இன்னொன்னு சொல்ல விரும்புற, music is a fantastic medicine. Music. ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டடா உட்காண்டேன்னு வச்சுக்கோ, நீயே பாடலாம், இல்லாட்ட ஒரு பாட்டை பாடினேன்னு வச்சுக்கோ, அந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ஸ் லைட்டா கீழே இறங்கி மறைஞ்சு போயிடும். கண்டிப்பா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன்னு வச்சுக்கோ, அப்பவும் பாட்டு தான் இடம் கை கொடுக்கும். இந்த பாட்டு இஸ் கிவிங் solace. Yes. How beautifully you said that. பாட்டுங்கிறது ஒருத்தர் புக்காத்துல எல்லாம் வந்து அந்த காலத்துல புக்கான்னா ஒரு பிராண்ட் நேம் மாமியார் கட்டாயப்படுத்துவான். அது இல்ல எனக்கு. பட் என்ன எப்படி நம்ம புக்காத்துக்குள்ள நுழையணும்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டிசைர் நிறைய வச்சுக்க கூடாது. செகண்ட் திங், யூ ஷுட் நாட் கம்பேர் வித் அதர்ஸ். அண்ட் தேர்ட் திங், சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். வாட் யூ ஹேவ், சாட்டிஸ்ஃபை யுவர் செல்ஃப். திருப்பி திருப்பி நீ மத்தவாட பார்த்தேன்னா, மத்தவாட பார்த்ததுனால உனக்கு திருப்திங்கிறது இந்த ஜென்மத்துல வராது. உன்னை மனச அடக்கி வாட் யூ ஆர் ஹேவிங், வாட் யூ ஹேட், அதுல சாட்டிஸ்பாக்சன் இருந்தாதான் சந்தோஷம். அதுக்கு மியூசிக் இஸ் a very fantastic medicine. இப்ப எல்லாம்
ரிசர்ச் பண்றா, கேன்சரே கூட சரியாயிடுறது, பல வியாதிகள் சரியாயிடுறது. அண்ட் ஆல்சோ மென்டல் ஸ்கிசோஃப்ரெனியா, ஆட்டிசம் இதெல்லாம் இருக்கு, அதெல்லாம் கூட பை மியூசிக். அண்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒன்னு சொல்றேன், நான் 13 தடவை அமெரிக்காவுக்கு போயிருக்கேன். ஓகே பாட்டி. சோ இந்த குழந்தைகள் பேரங்கள் பேத்திகள்லாம் பறக்கும் போதெல்லாம் போயிருக்கிற பொழுது என்னுடைய செகண்ட் சன்னுடைய டாட்டர் ஒரு ரொம்ப பறந்ததே ரொம்ப என்ன சொல்றது, எடை குறைவா பிறந்து ஹாஸ்பிட்டல்லயே 1 மாசம் இருக்கும்படி ஆகி ஹார்ட் ப்ராப்ளம்லாம் ஆரம்பமே இருந்தது. ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம் நான் ஐசியூல எல்லாம் இருப்பேன். ஒவ்வொரு தொட்டிலையும் ஒரு சின்ன கேசட் வச்சிருப்பா. ஒவ்வொரு தொட்டிலையும் ஒரு 4 இன்ச் பை 3 இன்ச் ஒரு கேசட்டை வச்சு மைல்டா ஒரு பாட்டு கேட்டுட்டே இருக்கும். நான் போய் என் பேத்தி பார்க்க போனேன்னா அந்த நர்ஸ் சொல்லுவா, மேடம் நீங்க வந்திருக்கல, நீங்க ரியல் பாட்டி, நான் வச்சிருக்க கேசட் எல்லாம் மெக்கானிக்கல் பாட்டி, நீங்க ரியல் பாட்டி வந்திருக்க, குழந்தைய மடியில வச்சுண்டு நீங்க பாடுங்க, பாதி வியாதி அந்த குழந்தைக்கு போயிடும். அந்த மாதிரி மியூசிக் தெரப்பி அது கண்டிப்பா. So true. பிலீவ் பண்றா. Yes, beautiful. So true. What Party has shared is such a what I would say, idu oru geedeya kuda nama eduthikalam. I'll tell you how to my listeners and viewers over here. She was telling about it is comparison. How can we make it a healthy comparison is an important question over here. We might we might crave to have something, we might desire like what they have, even I should have. Let's take this in the business context. There is a competitor and you might see that competitor is going up every day in terms of the graph. They are doing quite well. And with you, there's a different story and you're still wondering, oh my God, I am not able to do like that. Let's pause over there. It's important for us to see what is our offering, who are our audience, and your competitor, what is the segment they are working in. How big is their audience? What is their go-to-market strategy? Can we think about those lines? Is it matching with yours? If it is matching with you, why do you really want to again compete in the same market? That's the question. That is where desire comes into play. What you desire is to get a name or get that position for you or for your company. But you can do that in different ways also. If this particular product and services you feel is something where you have a major competition, that's the time we should actually pause. She was telling, right? She didn't. Money is important. It is not like she is not telling, like kaase vandan solala. But you can have little water. So her way of telling is not that don't have money. It is important to have money, but how you get that money is important. You will be happy, you will be satisfied when you're in the family. She said, there are situations, there are challenges. Important. Party mentioned the money that we have, how much we have, how do we go about spending that? Do we really desire for few things? And when we don't have enough money, do we go about spending on those things? So it's important that we always take these such message, whether at work or at home for that matter. And so beautifully, she was talking about music. She said, when you're feeling low, listen to music. And when you're feeling excited, right? Listen to music again. See, when we are feeling low, we listen to music to just uplift ourselves, or to give that self-motivation, or to give that energy to withstand, to see what is happening around us and face it bravely. And when we are really happy, listen to music again to say that let's not go overboard. Let's stay grounded. I would definitely look at it in that way. Patti, how lovely, Patti. நீங்க சொல்ற ஒரு விஷயமும் பாத்தீங்கன்னா, people when they start implementing that in the work illati house na, definitely whatever they have been looking for earlier, it is easy to achieve அப்படின்னு சொல்லலாம். Patti, நீங்க சின்ன வயசுல இருந்தே பாட்டு ராகம் எல்லாம் நீங்க நிறைய பாட்டுக்கு போட்டுட்டு இருக்கீங்க. So உங்களுக்கு பிடிச்ச ஏதாவது ராகம் இருக்கா, இல்லாட்டி லைக் அந்த பர்டிகுலர் ராகம்ல இது? காம்போதி, தோடி, சங்கராபரணம், இதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ராகங்கள். தனிமையா உட்கார்ந்து கூட்டத்துக்கு நடுவுல பாடுறத விட தனியா உட்கார்ந்து நீ பாட்டுக்கு பாடினேன்னா உன்னுடைய விஸ்தாரமா பாடுறதுக்கு இமேஜினேட்டிவ் இது
அது வரும். அப்பதான் என்ன மாதிரி வேணாலும் பாடலாம். யூ ஆர் ஃப்ரீ டு சிங் வாட் எவர் யூ வாண்ட் டு, வாட் எவர் யூ லைக். சின்ன வயசுல பாட்டு ரொம்ப நான் கத்துக்கல. 8 வருஷம் என்ன 6ல இருந்து 16 வயசு வரைக்கும் தான் எனக்கு பாட்டு நான் வாத்தியாரை வச்சு கத்துன்றதுங்கிறது. ரயில்வேஸ்ல போனதுனால அதெல்லாம் முடியல. அந்த அத்ரோண்டு பாட்டு ஞானத்திலே நான் லக்னோல போயிருக்கிற பொழுது யூ வில் பி சர்ப்ரைஸ்ட், ஃபர்ஸ்ட் மேடை கச்சேரி இன் லக்னோ. எங்கன்னா லக்னோ ராஜ்பவன்ல இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் கவர்னர் விவி கிரி. எதிர்க்க 1 hour நான் கவர்னர் மாளிகையில பாடினதுதான் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் கச்சேரி. வண்டர்ஃபுல் பாட்டு, வெரி நைஸ். சோ ஒரு செலக்ட் ஒரு 5-6 பாட்டுகள் எடுத்துட்டேன். They don't understand our South Indian music, but still they appreciated my music. And சின்ன வயசு தைரியம் இருந்தது. அதுக்கப்புறம்லாம் என்னுடைய சுபாவம் வந்து நான் பாடுறேன் உங்களுடைய சபால வந்து பாடட்டுமான்னு நான் கேட்க மாட்டேன். அது ஒரு பிரஸ்டீஜ் இஷ்யூவா வச்சிருந்தேன். போய் நம்ம பெக் பண்ற மாதிரி நம்ம போகக்கூடாதுன்ட்டு. ஆனா ஆட்டோமேட்டிக்கா மெட்ராஸ்லயே நான் பாடாத இடம் கிடையாது. எல்லாரும் கூப்பிட்டு சில வேளை 4 பாட்டு பாடுறதுக்கு வான்னு சொல்லுவா, சில வேளை இன்வகேஷன் சாங்ஸ்க்கோசரம் வாம்பா. அந்த மாதிரி வந்து போயஸ் கார்டன்ல இந்த இது அந்த இடத்துல பாடியிருக்கேன். அம்சத்வனியில பாடியிருக்கேன். கோவில் பெசன் நகர்ல எங்க ஆத்துல வந்து பாட போறேன். இந்த மேடை இப்போ மாதிரி சி சரோஜா, ஜெயலலிதா, பிரியா சிஸ்டர்ஸ், ரஞ்சனி, காயத்ரி எல்லாம் ஆசை இருந்தது. ஆனா அந்த அளவுக்கு எனக்கு கோச்சிங் போறாது. எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியே கிடையாது. அப்புறம் தான் பார்த்தேன் பெங்களூர்ல வந்து கத்துக்க ஆரம்பிச்சேன். பெங்களூர் 75ல வந்த உடனே ஐ வாஸ் சோ இல். பெங்களூர் வெதர் ஒத்துக்காம எப்போதும் வீசிங் அதுவும் ஹாஸ்பிட்டலும் ஆக்சிஜனுமா தான் இருந்தேன். அப்புறம் தான் டிட்டர்மின்ட் இனிமே போய் கத்துக்கிறதுங்கிறத நிறுத்திடணும். ஆன் மை ஓன் சுயம் பாக்கம் நம்ம டெவலப் பண்ண வேண்டியதான்ட்டு தீர்மானம் பண்ணி தினம் 6:30 மணில இருந்து 8:30 மணி வரைக்கும் பாடுவேன். அந்த காலத்துல இருந்தே தனியேதான். என்ன என் பாட்டை கேட்கணும்லாம் ஆசைப்பட மாட்டேன். என்னுடைய சுபாவம் தனியே பாடிட்டு தனியே. இப்ப பெசன்ட் காலத்துல அவர் இருக்கும்போது அவர் வந்து ரொம்ப சாத்வீகமான குணம். அவருக்கு கோபமும் வராது, மகிழ்ச்சியும் காமிச்சுக்க மாட்டார், துக்கத்தையும் காமிச்சுக்க மாட்டார், கோபத்தையும் காமிக்க மாட்டார். வெரி வெரி நைஸ் பர்சன். சோ நான் பாடிட்டு இருப்பேன். என்னது பாடிட்டு இருக்கிய, சாதம் போடுன்னு எல்லாம் சொல்ல மாட்டார். கரெக்ட் 8:30 ஆனோன்னு என்ன கச்சேரி முடிஞ்சுடுத்தா சாப்பிடலாமா அப்படிம்பார். He's such a nice person. He's a karma yogi while he was working in railways. After retirement he became a karma sannyasi. அத பற்றி விடும்பாலே இப்பதான் தெரியுது. நான் கீதையில ராகம் போடும்போது ஒரு அர்த்தம் எல்லாம் படிக்கும்போது கீதை பூராவும் டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் தான் பை காட். காட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு. உனக்கு என்ன குறையோ, என்ன வேணுமோ, எது வேணுமோ எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் கீதையில இருக்கு. இப்ப கீதை படிக்கும் பொழுதுதான் தெரியுது இஸ் எக்ஸாக்ட்லி புரோட்டோடைப் ஆஃப் கீதையினுடைய குணங்கள். அவர் நல்ல நைஸ் பர்சன். அவர் வந்து ரொம்ப அப்ரிஷியேட்டும் பண்ண மாட்டார், டெப்ரிஷியேட்டும் பண்ண மாட்டாரு. நல்லா இருக்குன்னு சொல்லவே மாட்டார். மணிக்கணக்கா தோடி ராகம் பாடினேன்னு வச்சுக்கோ, நல்லா இருந்ததான்னு கேட்டா நல்லா இருந்ததுன்னு சொல்லுவரே தவிர அவரா ஒண்ணும் சொல்ல மாட்டார். அதெல்லாம் நான் குத்தமா எடுத்துக்கல. இட் இஸ் ஹர் சுபாவம். சுபாவம்னு இருக்கேன். உனக்குன்னு ஒரு சுபாவம் இருக்கு, எனக்குன்னு ஒரு சுபாவம் இருக்கு. அதை மாத்த முடியாது. அது அப்படியே பகவான் வந்து பர்த்தும் பொழுதே உள்ளுக்குள்ள திணிச்சுதான் வந்திருக்காரு. அவாவா சுபாவங்கிறத மாத்த முடியாது. அந்த மாதிரி பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட்லயே போனதுனால எனக்கும் அவருக்கு சண்டையே வராது, துளி கூட வராது. பாட்டி, இந்த நீங்க ஷேர் பண்ண இந்த எல்லா விஷயமே லைக் பிசினஸ் கான்டெக்ட்ல நான் கனெக்ட் பண்ணணும்னா, we expect a lot. Business ah irukattum illati relationship la irukattum, we expect a lot from the relationship. Like sometimes we talk to people eprina na ipri I have imagined about you, or this is what I expect out of you, and the expectation meet agadappo there is a difference in opinion, right? Ipo business la kuda pathina end of the day it is about our business going, it is about achieving our outcome, it's about
நம்மளோட ப்ராஃபிட் ஆச்சா ரெவென்யூ ஆச்சான்னு பார்க்கணும். And we should actually accept our employees or people around us for what they are and how they are. இந்த மாதிரி I think this is such an excellence உங்களோடது. இது வந்து people should நம்ம ஆசைப்படலாம், ஆசை பூராவும் நடக்கும்ட்டு எதிர்பார்க்க கூடாது. அப்பதான் வந்து you can bear the failure also. Yes, absolutely. நீங்க இப்ப சொன்னீங்க பாத்தீங்களா, நான் வந்து இந்த பிசினஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன், இன்னும் 5 years டைம்ல I will become கரோடுபதின்னு நீங்க பிளான் பண்றது வச்சுங்க, நடக்கும் நடக்காதுங்கிறது உங்க கையில இல்ல. நடந்தா சரி, நடலைனாலும் டிசப்பாயிண்ட் ஆகி உட்காந்துடக்கூடாது. to keep moving. Absolutely. நீங்க சொன்ன மாதிரி disappointment ரொம்ப சிவியரா எடுத்துக்க கூடாது. And how beautifully you said, that will அந்த ஒரு மென்டாலிட்டி, அந்த ஒரு தாட் இருந்தாதான் we are prepared to withstand the failures. Yes. இல்லையா? அதான் அந்த காலத்துல சின்ன வயசுல கல்யாணத்தை பண்ணிடுவா. Even now புகாம்னா என்னவோ மாமியார் ஒரு பெரிய சிங்கம், மாமியார் ஆத்திரியா வாழறன்னு சொல்லிட்டு கல்யாணத்துக்கு மிந்தியே லவ் பண்ணும் பொழுதே வீட பார்த்து விடுறா. Days are all like this. அப்படி இல்ல. Yes, you have seen the இருப்பான்ட்டு நம்ம மனசுல போகக்கூடாது. And you can make them soft also if they are very arrogant. By way of living there, you can make them soft. Nice to know. பாட்டி, நீங்க ஷேர் பண்ண ஒரு விஷயமே அது ஒரு லேர்னிங்கா, how we connect with our daily life or business lifeல பாத்தீங்கன்னா, நீங்க சொன்ன ஒரு விஷயமே, just to summarize, desire is not wrong, but what we desire is important. And விட்டு கொடுக்கிறது, like to work together as an employee, as a member, as a family. I mean, when we work together, end of the day நம்மளோட கோல், இப்ப தேர்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா, நம்மளுக்கு லைஃப்ல ஒரு பர்பஸ்ன்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு, vision ஒன்னு இருக்கு. So when our purpose and vision is in the same line, I'm sure everyone will work towards achieving it rather than just alone comparing it. Comparison, like fourth point, comparison is okay, but it's also important to see what we can do, what we are doing. அது பிவட்டிங்னு சொல்லுவா. இப்ப எப்படின்னா, லைக் இப்ப நான் பண்றது வந்து இப்ப சரியா இருக்கா இல்ல அது தப்பா, how do I rework on what is not right with me. So these all are such an important basic lessons. எல்லாருமே இதை மிஸ் பண்றனால தான் நிறைய இடத்துல பாத்தீங்கன்னா, people miss on relationship, people miss on business opportunity. There is so many things. Fifth thing, like that story that you're carrying with you, Ilya Pati, that story is such a bag full of learnings and experiences. And இன்னொரு விஷயம், ஆறாவது விஷயம் என்ன சொல்லணும்னா, the sixth one, music. That music is actually connecting all the 5 elements together. Yes. If a party, like we are in the show, when I'm talking to my guest, when people write, and the show mudikkiradhukku enakku manasu varadhu, but we just everything we begin to end, and everything we end only to create yet another beginning. We are coming to the end of the show. உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு ராகத்துல இருந்து ஒரு பாட்டு you sing, and then we can so we have இருக்கா. பாட்டி, நீங்க தோடி பிடிக்கும்னு சொன்னீங்க, தோடியிலே ஒரு பாட்டு பாத்திரம் பாடட்டுமா? Oh sure. As Party is going to prepare to sing, it's simple. Let's just this particular show, Kapi and Conversation pathina, we have a raw connect. I so wish I can go back and edit few things, but we need to say, despite the challenges sometimes with the technology or the internet connectivity, we are continuing the show. In between, we actually got lost because there was a power shutdown at my end. The technology, it took a backseat for some time. The internet connection was playing a little bit of stories with us, but still we are connected here now. That is because big learning for me from Party is that it is about achieving what we have started in our life for. It is easy to take your foot back. It is easy to say, no, I cannot do. But that is not the way. For example, her own experience when she was during the India-Pakistan or the war time,
she took care of her children, ensured that they are in the safe place. And she was so courageous enough to stand outside and see those jets flying over here and there. So whatever is the issues or whatever is the challenges, even being the happy times or in the low times, it's important that we do that day's work continuously, because like I always say, this word I say, मंजिल उसकी कहाँ जो घर से बाहर कभी ना निकले. I mean, we aspire to achieve our outcome. We aspire to, reach a destination. But for us to reach a destination, we definitely need to take that step from our house, and we should be ready to journey, or we should be ready to travel. Party, over to you, Party. Shruti போட்டுக்கிறீங்களா Party? Yes. Yeah, you can start, Party. கல்யாணி பாடுற. Okay, Party, done. முதல்ல கல்யாணத்துக்கு பத்தி கத்துன்றது வாசு ஜீன்வி சிச்சியாண்ட ராதாஜலட்சுமி கிட்ட கத்துன்றதுனால எல்லாம் முக்காவாசி எனக்கு ஜீன்வியோட பாட்டு தான். ஓகே ஓகே. வாசுதேவயனி பெருநீதோ பாரி கல கலரம் ஸ்ரீ வாசுதேவயனி பெடலினோ பாரி பூமிகல வாசுதேவயனி பெடலினோ பாரி பூமிகல வாசவாதி சுரபூஜி தூண்டை வாசவாதி சுரபூஜி தூண்டை வாசவாதி பிரபு துடை வாசவாதி பிரபு துடை வாசவாதி சுரபு துடை பரிகனயனு பத்னிதல ஜுஜு பாசு தேவயனி
பேடலினைதோ மாறி நீகல வசுதேவ பகுமீரம் நடனமுசேயுதோ பதித பாவன மீரா பேடுஜுனு பாகுமீர நடனமுசேயுதோ பதித பாவன மீரா பேடுஜுனு ராகதான கதுலனு రాగతాళం కదులను పాడుజును రాగతాళం కదులను పాడుజును రాగతాళం కదులను పాడుజును త్యాగరాజనం కుడు పొగడుజును రాగతాళం కదులను పాడుజును త్యాగరాజనం ముతుడు పొగడుజును వాసుదేవయని పేడాలినై మాయారి నీగల తేజి வசுதேவ அருமை பாட்டி, அருமை. ரொம்ப தேங்க்ஸ். அருமையா ஏஜ்னால பாடம் ரொம்ப தேங்க்யூ பாட்டி. ரொம்ப அருமையா வந்து என்னோட ரொம்ப அழகா நன்னா நீ கேள்வி கேட்கறதும் நல்லா இருக்கு. பிசினஸ் இதுவும் I like it very much. நான் பிசினஸ் பண்ணலையே தவிர அந்த லைன்ல இல்லையே தவிர I can, if I am young, I can learn from you the business technique. Oh God. Thank you so much. இப்ப என்னன்னா unfortunately I am very very old. I am counting daysங்கிற ஏழு மாதிரி ஆயிடுச்சு. இப்ப தெலுங்கு is not an easy thing. பட் ஆனா இருக்கிற வரைக்கும் மனசால ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணுங்கிறதா ஆசை. மனசு ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாதான் உடம்பு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். மனசால ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும்னா என்னுடைய மனசெல்லாம் டைவர்ட் ஆகணும். ஐயோ ஓல்டு நான் படிக்கையில உட்காந்து இருந்தேன்னா ஓல்டஸ்டா அதனாலதான் நான் வந்து என்னுடைய லைஃப் ஸ்டைலே நான் டைம் டேபிள் போட்டுக்கிறேன். ரொம்ப சிஸ்டமேட்டிக் டைம் இதுதான். காலம்பரம் எழுந்துக்கிறதா லேட். ஏன்னா ராத்திரி பூரா நான் தூக்கம் கிடையாது. அதனால வந்து டைம் போட்டு அந்த மாதிரி வந்து இத்தனை 11 மணிக்கு குளிச்சுட்டு வந்தேன்னா இது பாடணும் அது பாடணும் டைம் சென்ஸ் ஆஃப் டைம் அந்த மாதிரி வச்சிருந்ததுனால எனக்கு தனியா இருந்தா கூட ரிக்ரெட் கிடையாது. எல்லாம் பிசினஸ் சத்தியாசிக்கால தினமும் காலம்பரம் 8 அதனால எனக்கு மனசுல வருத்தமோ கோபமோ கிடையாது. வந்து அழுத்துக்காம இருக்கணும்னா you have to plan yourself. So true. I mean, I was just summarizing about நீங்க சொன்ன விஷயங்கள்லாம். அதெல்லாம் நான் ரொம்ப சின்னதா தான் ஷேர் பண்ணிருக்கேன். நீங்க நிறைய விஷயம் ஷேர் பண்ணிருக்கீங்க. உங்கள்ட்ட நிறைய எனக்கு கத்துக்க வேண்டியது இருக்கு. இல்ல the time and that's having a schedule for the day பாட்டி அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் நிறைய டைம் நம்ம வந்து பிசினஸ்லயா இருக்கட்டும் இல்லாட்டி பர்சனல் லைஃப்லயா இருக்கட்டும், when we do not have that discipline of having time, when we do not follow that schedule, when we do not plan, whatever we plan, it might go for a toss. But நீங்க சொல்ற விஷயத்துல இருந்து எப்படின்னா, we have to keep doing, we have to keep showing up every day, right? I mean, whatever is the age we are in, whatever is the situation around us, உங்ககிட்ட I mean நான் நிறைய பெரியவங்களை என் லைஃப்ல பார்த்திருக்கேன். And today I'm so happy when I'm meeting you and talking to you, Bati. I'm in Bangalore. I would come and see you also. உங்ககிட்ட இருந்து இந்த கத்துண்ட விஷயம் என்னன்னா, like how important it is to live that moment with gratitude. How important it is to live that moment
to keep moving to the next task. How important it is to be organized, planned, to have that discipline. I mean, and the planning and discipline party, நம்ம business எப்படி நடந்தாலுமே, when we show up every day, when we come and work a schedule every day party, you may never know, இல்லையா, நமக்கே தெரியாமலே things are happening in a good way, and when it happens in a big way, it comes in front of us. ஸோ என்னோட இந்த காப்பி அண்ட் கான்வர்சேஷன் வந்து இந்த அழகான அந்த பாட்டி வந்தது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். லிட்ரலி அந்த காப்பி ராகம் போல ஐ வுட் ராதர் சே ஒரு அழகான கல்யாணி ராகத்துல யூ கேவ் அன் எண்ட் டு தி ஷோ. தேங்க்யூ பாட்டி, அண்ட் டு ஆல் த லிசனர்ஸ் அண்ட் வியூவர்ஸ், thank you for traveling with us this long, listening to us and listening to party especially. இதுதான் நான் சொல்லுவேன் உண்மையான காப்பி அண்ட் கான்வர்சேஷன். ஐ மீன் ஆல் மை கெஸ்ட் ஆர் ஸ்பெஷல். அண்ட் எனக்கு இன்னைக்கு வந்து என்னோட கெஸ்ட் பார்ட்டி, ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்க என்னோட ஷோக்கு வந்தது. Thank you so much, Meera. Thank you so much. Such a nice program. I am very lucky to have this program. Thank you so much. Pleasure is mine. My blessing that you came. Thank you so much, Patti. Thank you. Thank you.